الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله هو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن وليس دونه شيء. أحمد ربي سبحانه وأشكره على نعمه وإحسانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. معاشر عباد الله المؤمنين، ها نحن قد نودع عاما ونستقبل عاما هجريا جديدا. الهجرة النبوية ليست هي مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل هي أحداث غيرت مجرى التاريخ. وبالهجرة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس دولة العدل، دولة الإسلام. وبالهجرة أظهر الله سبحانه وتعالى أمره ونصر عباده. قبل الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضطهدون ويعذبون وتنتهك حرماتهم، حتى أنه كان يوضع سل الجزور على عاتقه وهو لربه ساجد، ويخنقه عقبة بن أبي معيط حتى كاد أن يقتله، وكادوا به المكائد ومكروا مكرا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك عذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصناف من العذاب، جوعوا وضربوا ووضعت الصخور على صدورهم، وكان يقول بلال: أحد ولا يرده ذلك عن دينه. واستشهد آل عمار بن ياسر، قتل أبو جهل سمية وياسر، وافتتنوا في دينهم. لكن الله سبحانه وتعالى فرج عنهم ورفع مكانتهم ونصر دينه بأن سمح لهم بالهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم متخفيا مع صاحبه أبي بكر، خرجوا وقت الظهيرة من البيت وتوجهوا إلى غار ثور، ودخلوا إلى جبل ثور ودخلوا غار حراء، ومكثوا فيها 3 أيام. وكانت أسماء بنت أبي بكر تنقل إليهم الطعام والشراب، وكذلك ابن أبي بكر عبد الله ينقل إليهم الأخبار، حتى أن قريشا أصدرت حكما
بأن من أتى برأس محمد وأبي بكر له 100 ناقة. وسع التامحون يمنة ويسرى حتى وصلوا على شفا غار حراء، ونظر إليهم أبو بكر فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. أجابه المصطفى صلى الله عليه وسلم واثقا بمعية الله معهما، فقال له كما ثبت في صحيح البخاري: يا أبا بكر، ما ظنك ب2 الله ثالثهما. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى جل في علاه في محكم تنزيله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم، معية الله، إذا كان الله معك فمن يكون عليك؟ إذا لم يكن الله معك فمن يكون لك؟ وصلوا إلى المدينة وأسسوا أول مسجد في الإسلام، الذي ذكر الله سبحانه وتعالى عنه قائلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لماذا؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بالهجرة استطاعوا أن يؤسسوا أول مسجد، بل استطاعوا أن يؤسسوا أول دولة إسلامية تحتوي الجميع. بالهجرة استطاعوا أن ينشروا راية الإسلام وأوصلوه إلى الأرجاء المعمورة. نحن في بداية العام الجديد، عام 1447. هنا وقفات. ماذا قدمنا في العام المنصرف؟ ماذا أنجزنا في حياتنا؟ ماذا قدمنا لآخرتنا؟ حيث أن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ليس اليوم. ومن نعم الله عز وجل أن أمد لنا في الأعمار والآجال ومنحنا فرصة. إذن فلنسأل أنفسنا. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى ጊዜያትን የሚቀያይር ቀንና ሌሊትን የፈጠረው አላህ ነው። እነሆ ዛሬ 1446ኛ ዓመትን ተሰናብተን 1447ኛ ዓመትን ጀምረናል። ሁለተኛ ቀናችን ነው። ይህ አቆጣጠር ታሪካዊ አጀማመሩ በጣም ረጅም ነው። ዑመርን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከወፈቃቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ይህ ጉዳይ ነው። ዑመር ኺላፋውን ከያዙ በኋላ እስልምናን ወደ ብዙ ሀገራት ነው ያስፋፉት። ሱሪያ፣ ኢራቅ፣ የአርድ ሻም የምንለው በአጠቃላይ እሳቸው እዛ የሚሾሟቸው ሰዎች የተለያዩ ደብዳቤዎችን ይልኩላቸዋል። አንዳንድ ደብዳቤው ወር ብቻ ነው የሚጠቅሰው፣ ሻዕባን ይላል። ያለፈ ሻዕባን የሚመጣ ሻዕባን ዑመር ግራ ይጋባሉ። አንድ ጊዜ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ያ አሚር አልሙእሚኒን ካንቱም ደብዳቤዎች ይመጡልናል፣ መቼ እንደተጻፉ ምን ያክል ጊዜ መንገድ ላይ እንደቆዩ አናቅም፣ ከኛም ወደ እርሱ ይጻፋል አናቅም። ሌሎችም በተለያየ ሀገራት ላይ ያሉ ሰዎች ይህንን ሐሳብ ማቅረብ ይጀምራሉ። ዑመር ሰዎችን ሰብስበው ሐሳብ ጠየቋቸው። እንዴት አቆጣጠር ከየት ጀምረን እንቁጠር? በፐርሺያኖች አቆጣጠር እንቁጠር? በሮማኖቹ እንቁጠር? አቆጣጠራቸው
ከአንድ መሪ ሞት እስከሚቀጥለው ሞት በዛ አይነት መልኩ ነው አቆጣጣራቸው የሚሄደው። ተለያዩ ሐሳቦች መጡ። እና አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ አንዳንዶቹ ከነብዩ ልደት እንጀምር፣ ከሞታችሁ እንጀምር። ከዛ የብዙሃን ሐሳብ የመጣው ዑመርም በኋላ የቆሙበት ሐሳብ ሂጅራ ነው። ነገሮችን ሁሉ የቀየረው ስደት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመካ ተነስቶ ወደ መዲና መሄዳቸው ሀገርን መቀየር ብቻ አይደለም። ከመካ ተነስቶ መዲና መሄድ ሀገርን መቀየር ጉዳይ አይደለም። የታሪክ ፍሰት የተቀየረበት የነገሮች አጠቃላይ ፓተርን ሙሉ በሙሉ የተቀየረበት ክስተት ነው። ከዛ በፊት እኮ መካ ላይ ብዙ ስቃይ መከራን አስተናግዷል 13 ዓመታትን በሙሉ። ነብዩ ራሳቸው ፐርሰናሊ በአካል ግድያ ሙከራ ተደርጎባቸዋል። ስጁድ ላይ ያሉ የግመል እንግዲህ ቆሻሻ ልጅ ፈርስ አምጥቶ ጭኖባቸዋል መነሳት እስኪያቅታቸው ድረስ። ከዛ ዑቅባ ኢብኑ አቢ ሙዐይጥ አንቋቸው አይናቸው እስኪወጣ ድረስ ሩሃቸው ልትወጣ የደረሰችበት ክስተት አለ። የሌሎች የሰሃቦችን ሐዲስ ፈላ ሐረጅ ተነግሮ የሚዘለቅ አይደለም። ታሰራሉ፣ በጋለ ብረት ይተኮሳሉ፣ ይቀጠቀጣሉ፣ የተገደሉም አሉ። እነ ሱመያ እና ዐማር እና ያስር ቤተሰቦች። ዐማር እንኳን በኋላ ላይ በብዙ ፈተና ተፈትኖ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅርብሎት ውስጡን አውቆ የተው ሰሃባ ነው። ልጅ ከአባት ተለይቷል፣ ቤተሰብ ተበትኗል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለቴ ወደ ሂጅራ ወደ ሐበሻም ሁለት ጊዜ ስደት መጥተዋል። ስቃዩ ግን ሊቆም አልቻለም። መጨረሻ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባመለከታቸው መሰረት ወደ መዲና ስደት እንዲያደርጉ ፈቀደላቸው። ሰሃቦቻቸው በሙሉ ቀድሞ ሄዱ ከተወሰኑ ሰዎች በስተቀር። አቡበክር ለመሄድ ሲያስብ ጠብቀኝ አሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ስለዚህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላምም አላህ ሲፈቅድላቸው አቡበክርን ሄዶ ባልተጠበቀ ሰዓት ላይ በራን ኳኩ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም በቀዳዳ አቡበክር ነብዩ አለይሂ ሰላም መሆናቸውን ሲያዩ ወላሂ በዚህን ሰዓት አንድ ከባድ ጉዳይ ቢገጥማቸው እንጂ አላህ መልእክተኛ አይመጡም አሉ። ቶሎ በር ከፍቶላቸው አስገቧቸው። ያ አቡበክር አخرج من في البيت ቤት ውስጥ ያለ ሰው ያለ እንደሆነ አስወጣ፣ ማዋራህ ጉዳይ አለኝ አሉት። ያ አላህ መልእክተኛ ሆይ አብሽሩ፣ ከኔ ልጆች በስተቀር ማንም የለም። በልጆቻቸው ላይ ይተማመናሉ፣ ተርቢያ አድርጓቸዋል፣ አማናን አስይዟቸዋል። ናኢሻ ናስማ ናቸው ቤት ውስጥ ያሉት። ያ አቡበክር አላህ ፈቅዶልኛል ስደት እንዲወጣ አሉት። ከአቡበክር አፍ የወጣው ወዲያው ያ ረሱላህ الصحبة ከርሶ ጋር ልውጣ ፍቀዱልኝ። ነዓም ከኔ ጋር ነው የምትወጣው፣ አንተ ከኔ ጋር እንድትወጣ ነው የመጣሁኝ። ፈበካ አቡበክር። እናታችን አይሻ ምን ይላሉ? ሰው ከደስታ ብዛት ሲያለቅስ ለመጀመሪያ ጊዜ አንቀን ነው ያየሁኝ። كيف لا يفرح እንዴት ደስ አይለውም? ከአላህ መልእክተኛ ጋር የመጀመሪያ ሸሃዳን ከያዙ ሰዎች ውስጥ አንዱ ሆኖ በእስላም ታሪክ لا إله إلا الله محمد رسول الله ያለች የመጀመሪያዋ ኸዲጃ ነች። በሁለተኛ ደረጃ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ነው፣ አንድ ቤት ውስጥ ስለሆኑ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ነው። በአራተኛ ደረጃ አቡበክር ነው። ከቤት ሲወጣ የመጀመሪያው ሰው አቡበክር ነው። ከዚህ ኡማ ከነብዩ ቀጥሎ ትልቅ ቦታ ያለው ሰው አቡበክር ነው። አላህ በቁርአን ቀደም በተቀስኩት ቁርአን صاحب ጓደኝነትን አላህ የመሰከረለት ሰው ቢኖር አቡበክር ነው። ባሮቹን ነፃ በማውጣቱ አንዳች ሽርፍራፊ ገንዘብ እንደማይፈልግ ለአላህ ብቻ ብሎ እንደሚያደርግ አላህ የመሰከረለት አቡበክር ነው። ከነብዩ በኋላ ነብይ የሚኖር ቢሆን ኖሮ አሳምሽን ነው ግምት አቡበክር ውጪ ሌላ ብቁ የሚሆን ሰው የለም። ደስ አለ አቡበክር ነው ታስሉ ተያይዘው ወጡ። ቀጥታ ሰዎች ወደሚጓዙት ወደ መዲና አቅጣጫ አልተጓዙም። ጋር ሒራ ወደ ተውር ተራራው ሄዱና ሒራ ዋሻው 3 ቀን እዛ ተደብቆ ቆዩ። አስማእ ናት ምግብ የምታመላልሰው። አቡበክር ልጅ ነው
የቁረይሽን እንቅስቃሴ መረጃ የሚያቀብላቸው ቁረይሾች መውጣታቸውን ሲያውቁ አቡበክር ረሱል ሰላም ያንን ሌሊት ፍራሻቸው ላይ እንዲያድር ያደረጉት ማንን ነው? አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ضحى بنفسه ሰይፍ ይዞ መጡ። ቤቱን ከበቡ። ቢጠብቁ አይወጡ። ረሱል ሰላም ከቤት ሲወጡ አላዩዋቸውም። እነዚህ ሰዎች ሌሊት ነው የወጡት። አቡበክርን ካሉ በኋላ ለቤታቸው ተመለሱ። ሌሊት ሲወጡ ቤቱ ተከበዋል። አንዳንድ አስሐቡ ሲር እንደዘገቡት አፈር አንስቶ ያንዳንዱን ጭንቅላት ላይ እንዲህ አድርጎ جعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ነስንሶባቸው ሳያዋቸው ነቃስሉ የሆነ ነገር ውስጥ እንደገቡ አወቁ። በሩን ሰብሮ ሲገቡ የለበሰው ልብስ ሲገፉ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ነው። ደበደቡት። ይታል አላቀም ተضحيው ገና በልጅነቱ በዚህ አይነት ሁኔታ ረሱል ሰላም ወጡ። ታሪኩ በጣም ረጅም ነው። ህበቲ ፊላህ አላህ በዚህ በሂጅራ ነው በደልን በቃችሁ ብሎ አንገታችሁን ቀና አድርጋችሁ ኑሩ ብሎ መዲና ላይ ስርዓት እንዲመሰርቱ እስላማዊ መንግስት እንዲያቋቁሙ ፍትሃዊ የሆነ ስርዓት እንዲዘረጉ አላህ ይፈቀደላቸው። መዲና ገቡ። የመጀመሪያ ስራቸው መስጂድ መስራት ነው። ቁባ መስጂድ ሰሩ። አላህ በቁርአን የመሰከረለት ለመስጂድ ኡሲሰ على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه اهل الحق አንገታቸውን ቀና አደረጉ። ታሪክ ፍሰት ነው የተቀየረው። ከዛ በኋላ ኢስላም ብርሃን ለዓለማት በሙሉ መዳረስ ጀመረ። ከዚህ ተነስቶ ነው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ በሂጅራ ማድረግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወፈቃቸው። ዛሬ 1447ኛውን ጀምረናል። የሚያሳዝነው ግን ስንቶቻችን ነው የዚህን አቆጣጠር አስፈላጊነትና ወሳኝነት የምንረዳው? ይሄ ፈረንጆች ያመጡት ጎርጎሪያን ካላንደር እኮ እኛን አይገልጸንም። ለምን አላህ እኛን ወራትን 12 አለን። ኢነ ዒደተ الشهور عند الله 12 شهر። ኢትዮጵያ አቆጣጠር ብትወስድ 13 ወር ነው። የለም ይሄ ባህል ነው። ፈረንጆች ጋር ስትሄድ አንዱ ወር 21 አንዱ 31 አንዱ 30 የተዘበራረቀ ነገር ነው። ዒባዳችን በሙሉ ከዚህ ከጨረቃ አቆጣጠር ጋር የተያያዘ ነው። يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج መዋቂት ጊዜ ማወቂያ ነው። የምን ጊዜ? የሶላት ሶላትን እንዴት ነው የምናቀው? ይሄንን አቆጣጠር ማናቅ ከሆነ አንድ ብለን ሶላት ከየት ነው የምንጀምረው? ብዙዎቻችን ምናልባት ሱብሂ ሶላት ነው አንድ ሶላት ብለን የምንጀምረው ልንል እንችላለን። خطأ። አንድ ብለን የምንጀምረው የአንድ ቀን ሶላትን አወል ሶላት መግሪብ ነው፣ የመጨረሻው ዐስር ነው። ሱብሂ እንደውም መሃል ላይ ነው ያለው። ሁለት ሶላት በፊት ሁለት ሶላት ከኋላ። ለምን ያቆጣጠር? ረመዳን ገባ ብለን አንድ ብለን የምንቆጥረው ከየት ነው? መግሪብ ሲገባ ነው ረመዳን ገባ ብለን ወደሚቀጥለው ቀን የምንቆጥረው አይደል እንዴ? ዒድ ነው ብለን የምንለው መቼ ነው? ከመግሪብ ጀመረን ነው። ይሄን አቆጣጠር ካላወቀን እንዴት ነው ሐጅ ጊዜን የምናቀው? አምስተኛ አርካን الاسلام የሆነው የውም አረፋ መቼ እንደሚቆም እንዴት ነው የምናቀው? አሹራ መቼ እንደሆነ እንዴት ነው የምናቀው? አያም البيض እንዴት ነው የምናቀው? ይሄ በጣም አይብ ነው። የሚገርማችሁ ነገር ዓለም الاسلامي የምንለው ከዚህ ሂጅራ አቆጣጠር ወደ ጎርጎሪያን ካላንደር ሽፍት ያደረገው 200 አመቱ ነው ገና። እንግሊዞች ኮሎናይዘርስ እነዚህ ቅኝ ገዢዎች የመጀመሪያ ደውለ العثمانية አዋኺር ደውለ العثمانية አንዱ መሪ የጦር መሳሪያና የተለያዩ ነገሮችን ሲጠይቅ ከጠላቶቹ ጋር ለመዋጋት ስል የመጀመሪያ መስፈርት ያደረጉበት አንድ ቁጥር ሂጅራን ቀይር ነው ያሉት። ይሄን ኢልጋ አድርግ ነው ያሉት። የዛሬ 137 አመት ግብጽን ይመራ የነበረው አንድ የሙስሊም መሪ ወርቅ ለመግዛት ለሪዘርቬሽን እርዳታ ሲጠይቃቸው 6 መስፈርቶችን አስቀምጡለት። ቁጥር 1 ያስቀምጡለት የሂጅራ አቆጣጠርን ሰርዝ ነው። ለምን ሲባል ዓለም الاسلامي ከሚግባባባቸው አንድ ከሚሆንባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድነው? ሂጅራ አቆጣጠር ነው። ማንነቱን እያሳጣው ታሪኩን እየሻርክበት እየሰረዝክበት ከሄድክ እሱነቱን እያጣስ እንደሚሄድ ስለሚያውቁ ማለት ነው። ስንቶቻችንን
አሁን ስንተኛ ላይ ነበርን አዲስ ገባ ምንለው ስንት እንደሆነ ስንቶቻችን ነው የምናውቀው ሴት ልጅ ዒዳዋን በየትኛው አቀጣጠር ነው የምትቆጥረው የወር አበባ ማታይ ሴት የፍቺ ዒዳም ሆነ ባል ሞቶባት ሂዳዷን የምትቆጥረው በየትኛው ነው በዚህ ነው የምትቆጥረው በጨረቃ አቆጣጠር ይሄን ካላወቀች እንዴት ልትቆጥረው ነው እንዴት ይሄን እስላማዊ ግጋት እንድንጋገር ልትፈጽም ነው اخوه الاسلام فلنعود الى ديننا ወደ ዲናችን እንመለስ ሂጅራ አቆጣጠር ስንል የሆነ ዝም ብሎ የሆኑ ሰዎች የሚቆጥሩት እንደሆነ ነገር ሳይሆን እኛ የዲናችን አካል ነው ዲናችን በዚህ ነው የምንመራው ሰላት ወቅት ረመዳን መች ገባ መች ወጣ በምንድን ነው የምናቀው ሐጅ እንዴት ነው የምናቀው ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج بلو يملن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وخيرة خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله عندما تهدو ليلة السمتة ينبغي أن تكون لنا مع أنفسنا وقفة كراسات شنقار نشكوم بلن راسات متأيك علبن الله بالقرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما قدمت ما أسلفت أمان يوتشوي الله انفروا ያንዳንዷ ነፍስ ለነገ ለአኺራዋ ምንድነው ያስቀመጠችው የሚለውን ነገር ሁሌ ትፈትሽልናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዲስ አመት ሲመጣ ሌላኛው አመት ሲያልፍ መርሳት ከሌሉብን ነገሮች በደንብ አድርገን ቆም ብለን ማሰብ ካሉብን ነገሮች አንድ አመት አልፈዋል እንዴት በፍጥነት አለፈኛ ስለ ፍጥነቱ አይደለም አላህ የሚጠይቀን አው በርግጥ በጣም ፈጥኗል መጣ ወጣ ነው በቃ ሄደ መቼ ነው ትላንት አይደለ እንዴ ብለን ልንል እንችላለን خلاص هذه حاله اخر الزمان የመጨረሻ ዘመን ባህሪ ይሄ ነው يتقارب الزمان ገና አመት እኮ እንደ ወር እንደ ሳምንት እንደ ቀን እንደ ሰዓት የሚሆንበት ጊዜ አለ ወደዛው ይሄድን ነው ያለ ነው فلا مفر ማምለጫ የለንም ከኛ የሚጠበቀው ምን ሰራው ሞቼ በነበር አላህ ፊት በቀርቤ ይሄን ነበር የሰራው ብለን የምንለው ምን አለን በእخلاص የሰራ ነው ከወንጀሎቻችን ምን ያክል استغفار አድርገናል الله ሁሌ ይድል ይሰጠናል فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا እጅግ በጣም መሐሪ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala غفار ወንጀላችን ብዛት አያሳስበው قل يا عبادي الذين اسرفوا ያለው ما قال قل يا عبادي الذين اذنبوا አላለም ወንጀል ይሰሩላ እጅግ በጣም ወንጀል በመስራት ድንበር በነፍሶቻቸው ላይ ድንበር ያለፉ ባሮችን አላህ ያናገረው لا تقنطوا ተስፋ አትቁረጡ ራሳችን መገምገም ተስፋ ቆርጠን خلاص ዋጋ የለንም ብለን ለሸይጣን ዝማማችንን እንድንሰጥ አይደለም አላህ ገፉር ነው ረሂም ነው ወንጀሎቻችንን ይመረናል ዋናው ግን እኛ ሙሐሰባ አድርገን ራሳችንን እንድንገመግም ነው እንደ ግል ምንድነው እስቲ የሚቆጠር ነገር ምን ሰራው አምና ምንድነው የሰራው ነጋዴ ነህ ደው በትክክል ምን ሰራ ምን አተረፍክ ምን ኸይር ሰራህበት ተማሪ ነህ እንዴት ነው ያለፈው አምና ምን ያክል ውጤቱን አስመዘገብከው ምን ያክል ጊዜን በአግባቡ ተጠቅመህ አጠናህ ተማርክ አስተማሪ ነህ ምን ያክል አማናህን ተወጣ በማስተማር መሪ አስተዳደር ነህ ምን ያክል ፍትሃዊ ሆነ ስራ ሰርተህ የሚጠበቅብህን ተወጣ ወላጅ እንደ ወላጅ በልጆች ላይ በአግባቡ ምን ሰርተህ ነው አመቱ ያለፈው እናት ምን ሰራሽ
እንዴት ነው አምና ያለፈው ቤትሽን እንዴት ነው ያስሽው ዒባዳሽ እንዴት ነበር ልጆችሽን እንዴት ነው ተርቢያ ያረክሻቸው ايها العلماء ماذا قدمتم للامه في العام الماضي لامه من سراچو علماء دعاتوች من سراچو من سران الله يطيقنا الله كتلكم كتنشم غنا يطيقنا يسالنا عن كل شيء ولا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين يكونوا ነብያቶችን ይጠይቃቸዋል ነብያቶች የተላኩባቸው ህዝቦችንም አንድ በአንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቀናል لا يسأل عما يفعل እሱ ከሚሰራው ነገር አይጠየቅም ምን ሰራን ተስፋና አርግስቲ ይሄንን አዲስ አመት አምና በሐዘን ነው ያሳለፍነው በለቅሶ በትካዜ ሞራላችን ተነክቶ ልባችን ተጎድቶ በራሳችን ላይ በደረሰው በኡማው ላይ በደረሰው በሀገራችን ከሀገራችን ውጪ ምናልባት የአመት የፈትህ አመት የሰላም የርጋታ ዙልሞች የሚቆሙበት አመት ሊሆን ይችላል አላህ ያደርግልን ረሱል አለይሂ ሰላም يحب الفأل ويكره التشاؤم ይሄ ፔሲሚዝምን ይጣላሉ ረሱል ሰላም ጨለምትኝነትን ተስፈኝነትን ነው ረሱል ሰላም የሚወዱት ሁሉ ነገር በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ ነው ያለው እንደፈለገው ነው አላህ የሚገለባብጠው ግን መዘንጋት የለብንም غفላ ውስጥ መግባት የለብንም ይድርሻችን ተወጥተን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠየቅ መቻል አለብን ስለዚህ ይሄ አዲስ አመት በአዲስ መንፈስ በአዲስ ሞራል አንድ እንደው ይቆጠር ዛሬ ብንሞት ከመቃብራችን በላይ የሚሆን የሚቀር ነገር እናልም እናስብ እስቲ እንደ ኡማ ትንንሽ ነገሮችን እንመኝ ታችታችሁን እኒ ከፍ ብለን ራቅ አድርገን እኒ ወደ ራሳችንም እንመለስ ወደ ዲናችን እንመለስ في هذا الدين العزة عزة ክብር ያለው በዚህ ዲን ውስጥ ነው ያለው አየን እኮ ሌላው በሙሉ ተጋጭቶ እኮ ተደረመሰ ሌሎች አስተሳሰቦች በሙሉ መቆም ያጡ ኢላ الاسلام በዚህ በፍልስፍና በቴክኖሎጂ በአስተሳሰብ በጣም መጠቀም የሚባል በዚህ ዘመን ውስጥ ታላላቅ የዓለማችን ፕሮፌሰሮች ተመራማሪዎች አርቲስቶች ታዋቂ የሚባሉ ግለሰቦች ጉዟቸውን ወዴት ነው ያደረጉ ያሉት ኢላ الحق ወደ ሐቅ ነው ጉዟቸውን ያደረጉ ያሉት ለኢስላም እኛስ ውስጡ ያለነውስ ትንሽ አይሰማንም ሴንስ አናደርግም ሴንስ እንዳናደርግ ያደረገን እኮ ጃህላችን ነው አለማውቃችን ነው ይሄንንም አናቅም በተቃራኒ ያለውንም ሌላውንም ስለማናቅ ማለት ነው الله يسوقن الله يسردن الا صلوا وسلموا على من امركم الله بالصلاه والسلام عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن اصحاب نبيك ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم من ارادنا واراد ديننا بسوء فاشغله في نفسه فرد كيده في ناره اللهم اجعل عامنا هذا عام خير وفتح وبركه يا الله اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم كف عنا شر اعدائنا اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل بأسهم بينهم يا قوي يا متين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر